Good morning, guys. Twenty-five people. Daily attendance లో ఇంకో 10 members రావాలి. గైస్ ఇంకా వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారా? Shall we wait or start? Okay, guys. We will start with the people. Remaining people will join and will no problem at all. Is it okay, my voice? Are you getting my voice? Is it okay, the screen and voice? Screen and voice okay, Nandi? Okay, very good. See, our concept is the disadvantages of conventional programming or procedure-oriented programming. What are the problems with the procedure-oriented programming? In the previous class, with an example, we have briefly seen how a procedure-oriented programming will look like, how an object-oriented programming will look like. Procedure-oriented ఎలా ఉంటుంది, object-oriented ఎలా ఉంటుంది, మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ లో చూసామండి. Arithmetic operators కి we have taken an example for performing arithmetic operation. And we have seen that one briefly procedure oriented language the program ఎలా ఉంటుంది, సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో రాస్తే అలా ఉంటుంది. ఓకే, అది మనం ఆ ఎగ్జాంపుల్ లో చూసాము. అదే ఇప్పుడు మనం థియరిటికల్ చెప్పుకుందాం. వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విత్ దిస్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజెస్? ఓకే, ఆల్రెడీ నేను మొన్న చెప్పండి, ఈ అదర్ నేమ్స్ తో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి. కన్వెన్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ అన్నా, ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అన్నా, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫంక్షన్ ఓరియంటెడ్ అన్నా, ఓకే, స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ అన్నా, ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామింగ్ అన్నా, ఆల్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ అదర్నెస్. మళ్ళీ కన్వెన్షన్ కొత్త నేమ్ ఏమో అనుకోవద్దు, కొత్త ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అని. ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఆర్ కన్వెన్షనల్ ఆర్ స్ట్రక్చర్డ్ ఆర్ ట్రెడిషనల్, ఆ నేమ్స్ అన్ని సేమే అండి. Now we will see. Okay, the traditional programming languages such as COBOL, Fortran, C, etc. are known as the procedure oriented languages. Okay, some examples of the procedure oriented languages are COBOL, Fortran, C. Fortran means formula translation, C language. Okay, among these two we don't know, we don't discuss the COBOL and Fortran. We know the C language, we know very well. Okay, some examples for the traditional programming languages are procedure oriented languages are COBOL, Fortran, C. All these are the examples of the procedure oriented languages. Okay, the program written in these languages, that means in the procedure-oriented languages, is a sequence of instructions that tells the compiler or interpreter to perform a given task.
Okay, the program written in the procedure-oriented languages like C language is a sequence of statements. The okay, one by one statement is a sequence of instructions or statements that tells the compiler to perform a given task. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మన ఎగ్జాంపుల్ చూసాంది అథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అనగా ఏం చేసాము వీ హావ్ రిటర్న్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మెయిన్ ఫంక్షన్ లోపల ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రాసుకుంటూ వచ్చాము సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫస్ట్ మనం డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ రాసాము తర్వాత ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ తర్వాత ఫార్ములా తర్వాత అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ ఇలా ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ చేసాము దట్ టెల్స్ ద కంపైలర్ టు పర్ఫార్మ్ ఏ గివెన్ టాస్క్ clear the point clear the program written in these languages consists of a sequence of instructions means programming lines or program statements a sequence of program lines that tells the compiler or interpreter to perform a given task clear interpreter idea ఉందండి interpreter కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఈ రెండు ఐడియా ఉండే ఉంటాయి కదా మీకు సి లాంగ్వేజ్ లో కంపైలర్ చూసే ఉంటారు what is the role of this compiler or interpreter the role of compiler or interpreter is to translate high level language to machine language okay that is their role I think you have some idea okay numerous and the number of functions are initiated by the user to perform a task to perform a task in the procedure oriented languages number of functions are created by the user okay basing on the task if the task is small only main function will be used if the task is large the programmer or user will use number of functions okay number of functions are initiated by the user to perform a given task basing on the size of the task some number okay number of functions will be used by the user already this is also we have seen this point also if we assume the program is large he will take separate functions along with main function if the task is small task directly main function will do that one if the task is large other functions will be added depending on the size of the task okay generally when a program code is large when a program code is large it becomes inconvenient to manage it okay if the program task is large we will get program code will also be very large if the huge task is there the code for that program is also large whenever we have program code is large it becomes inconvenient to manage all the code ఓకే పెద్ద ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి పెద్ద టాస్క్ అయితే ఏమవుతుంది వి విల్ గెట్ ఏ లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆర్ what will happen it will become మొత్తం మనం హ్యాండిల్ చేసి ప్రొసీజర్ లాంగ్వేజ్ will do okay to solve that problem to overcome this problem procedures or subroutines were adapted to make the program more understandable to the programmers. Read this point carefully. This is an important point. Okay, when the program code is large, it becomes inconvenient to manage it. To overcome that problem, procedures or subroutines were adapted to make a program more understandable to the programmers. Procedures or subroutines means nothing but functions. Okay. Procedures or subroutines are nothing but functions only. Other names and function anna subroutine anna procedure anna same. Don't confuse with that one. Okay. Generally, what he is saying is the 2 points మనకి important అండి. What he is saying in these 2 points is whenever the program code is very large, it is difficult to handle all the code. So to overcome that problem, what he is doing, some number of procedures or subroutines will be adapted means added to the program. Okay, whenever the program code is large, we divide that program code into number of functions, that is procedures or subroutines. Procedures means nothing but the functions only. Okay, either we can call them as procedures or we can call them as subroutines or we can call them as functions. Clear? That is also we have seen yesterday. Whenever the program is large, we will add number of functions. Depending on the size of the program, some number of functions will be added. Clear? ఈ రెండు క్లియర్ అండి పాయింట్స్ వెన్ ఇది అయితే ప్రొసీజర్స్ సబ్రోటీన్స్ మనం ఎప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటాం వెన్ వీ విల్ యాడ్ ద ప్రొసీజర్స్ ఆర్ సబ్రోటీన్స్ టు ద ప్రోగ్రామ్ ఇఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ కోడ్ is large if the program code is small no need of the other functions
We don't need any other functions or subroutines. But when the code is large, we want them. Like as our example, if the task given to CR is small, only one page of assignment is given, he will write directly. If more number of pages of assignment is given, he will take help of the friends. Similarly, if the program code is large, then to okay, it is difficult to handle the entire code. So we will add the functions functions okay to the program so that the programmer will be can easily understand the program by making the program as a functions by adding subroutines to the program. Okay, the programmer can easily understand the program. That is the thing, these two. ఈ రెండు క్లియర్ అండి, ఈ రెండు మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఇది క్లియర్, దీస్ టూ, ఈ రెండే మనకి మెయిన్ పాయింట్స్ అండి. ఈ రెండు క్లియరే కదండి. సో ఇప్పుడు ప్రొసీజర్స్ ఆర్ సబ్రూటీన్స్ యాడ్ చేయడం ఎలా చేస్తామంటే ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ డివైడ్ ఇంటూ మెనీ ఫంక్షన్స్. ఆల్రెడీ మనం చూసాం, ఏ ప్రోగ్రామ్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ మెనీ ఫంక్షన్స్. ఇలా డివైడ్ చేసుకుంటా ఉంది, ఇలా ఉంటుంది అప్పుడు ప్రోగ్రామ్. చిన్న టాస్క్ అయితే మన ప్రోగ్రామ్ లో ఓన్లీ మెయిన్ ఫంక్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఒకటే వర్క్ చేస్తుంది. పెద్ద ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఎవరెవరిని పిలిచింది, మెయిన్ ఫంక్షన్ హ్యాస్ గివెన్ ద టాస్క్ టు 3 persons. మెయిన్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ముగ్గురు పిలిచింది, ఫంక్షన్ ఏని, ఫంక్షన్ బిని, ఫంక్షన్ సి, వీళ్ళ ముగ్గురికి టాస్క్ ఇచ్చింది. మళ్ళీ ఫంక్షన్ ఏ ఎవరెవరికి ఇచ్చాడు వర్క్, ఈ గివెన్ ద వర్క్ ఎఫ్ అండ్ డి, పి వచ్చేసి డికి ఈకి. ఇది ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఇలా ఉంటుంది అని ఒక సిచ్యువేషన్. బి వచ్చేసి మళ్ళీ ఈని హెల్ప్ తీసుకుంది, ఓకే, ఈని జీని, ఇలా. సో మెయిన్ ఫంక్షన్ తో మొత్తం మనం ఎన్ని ఫంక్షన్స్ వాడాం ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో, 1 2 3 4 5 6 7 8, అడిషనల్ గా 8 ఫంక్షన్స్ యాడ్ చేసామండి అలాంగ్ విత్ మెయిన్ ఫంక్షన్. ఎందుకని మనం అడిషనల్ 8 ఫంక్షన్స్ యాడ్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే, వెన్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామ్ కోడ్ ఈస్ లార్జ్, వెన్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామ్ టాస్క్ ఇస్ మనకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ చెప్పుకుంటే, ఇఫ్ ద గివెన్ టాస్క్ ఈస్ లార్జ్ టాస్క్, ఓకే, వీ విల్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద అదర్ వన్స్. సిఆర్ కి ఎక్కువ పేజెస్ ఇస్తే హీ విల్ కాల్ హిస్ ఫ్రెండ్స్. ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ ని పిలుస్తాడని దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఆ టాస్క్ ఎంత పెద్ద అయితే అంతమంది ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్ తీసుకుంటాడు. ఒక 10 పేజీలు అనుకోండి, ఒక ఇద్దరిని పిలిచాడు. 20 పేజీలు అయితే నలుగురిని పిలుచుకున్నాడు. 50 పేజీలు అయితే ఒక 5గురిని పిలుచుకున్నాడు. అలా డిపెండింగ్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, అదర్ ఫంక్షన్స్ విల్ బి యాడెడ్. ఓకే, దీస్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఫంక్షన్ ఏ ఆర్ ప్రొసీజర్ ఏ ఆర్ సబ్రొటీన్ ఏ. నేమ్ ఏదైనా అవ్వచ్చండి. కొంతమంది దీన్నే ఫంక్షన్ ఏ అంటారు, కొంతమంది దీన్నే సబ్రొటీన్ ఏ అంటారు, కొంతమంది దీన్నే ప్రొసీజర్ ఏ అంటారు. వాట్ ఎవర్ ద నేమ్స్. క్లియర్ అండి. జస్ట్ శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, జస్ట్ ఫంక్షన్స్ ఇలా ఉంటుంది అని. Clear. When the program code is large, it becomes inconvenient to handle that one. So to overcome that problem, procedures or subroutines will be adapted to that program. Procedures or subroutines will be added to that program so that the programmer can easily understand the program. Okay, to make the program more understandable to the programmer. Okay, there are small example situation how other functions will look like. Okay, originally every program will contain, basically every program will contain main function. Along with main function, other functions will be like this. This is the diagrammatic representation how functions in the procedure oriented languages. Okay, when we come to those functions, yeah, one function can call another function. Okay, whenever if communication between the functions in the procedure oriented languages, one function can call another function whenever they want to communicate. They can happily communicate with one another. That is possible in the procedure oriented languages. మన ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తున్నాం. సిఆర్ 10 మంది స్టూడెంట్స్ ని పిలిపిస్తే ఈ 10 మందిని ఎక్కడ కూర్చోబెడతాడు, ఒకే రూమ్ లో కూర్చోబెడతాడు. సో స్టూడెంట్ 1 ఈ ఫ్రెండ్ 1 కెన్ టాక్ విత్ ఫ్రెండ్ 2, ఫ్రెండ్ 3, ఫ్రెండ్ 4, ఎవరితో కంటే వాళ్ళతో మాట్లాడొచ్చు. ఓకే, every friend can talk with remaining friends. Why? Because all are in the single room. That is, he is saying, whenever functions are added to the procedure oriented language program, each function can call another function. ఎవరినైనా కాల్ చేసుకోవచ్చు అవసరమైతే. Every function has its own task. Every function will have its own task. Clear.
One function can call another function if needed, and also every function has its own task. Every function will have its own task. If the program is too large, మరీ పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్, హ్యూజ్ ప్రోగ్రామ్ అయితే ఫంక్షన్స్ ఆల్సో క్రియేట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేసినా సరే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ ప్రాబ్లమ్. మరీ ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ వాడామనుకోండి, ప్రోగ్రామ్ బాగా లెందీగా ఉంది కానీ ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ వాడినా సరే ఇట్ విల్ ఆల్సో క్రియేట్ ఏ ప్రాబ్లమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను మరీ ఎక్కువ పెద్ద హ్యూజ్ అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను సిఆర్ కి. ఒక 1000 లైన్స్, 1500 లైన్స్ పేజెస్ రాయమన్నాను. 1500 పేజెస్ కాబట్టి ఏం చేశాడు సిఆర్, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హ్యూజ్ టాస్క్, 1500 పేజెస్ కాబట్టి హీ విల్ కాల్ ఆల్ ద క్లాస్ మెంబర్స్. క్లాస్ లో ఉన్న 60 స్టూడెంట్స్ అందరి హెల్ప్ తీసుకున్నాడు. ఇందాకేమో నిన్న ఎక్స్టర్డే ఎగ్జాంపుల్ లో 100 పేజెస్ కాబట్టి 10 మందిని హెల్ప్ తీసుకున్నాడు. ఇవాళ అలాంటి 1500 పేజెస్ కాబట్టి ఈ విల్ కాల్ ఆల్ ద పీపుల్ ఇన్ ద క్లాస్, 60 మెంబర్స్ ని పిలిచాడు. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక 10 పేజీలు ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఎంతమంది హెల్ప్ తీసుకున్నాడు, 60 మెంబర్స్ తీసుకున్నప్పుడు వాడికి అది కూడా డిఫికల్ట్ అవుతుంది. అందరిని కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి. ఇట్ విల్ బికమ్ డిఫికల్ట్ టు ద సిఆర్ టు కోఆర్డినేట్ ఆల్ ద 60 మెంబర్స్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఇఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈస్ టూ మచ్ లార్జ్, functions will also create the problems. ఓకే, జనరల్ ప్రోగ్రామ్ లో స్మాల్ అయితే సిఆర్ ఒక్కడే చేస్తున్నాడు. వర్క్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే హీఈస్ కాలింగ్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్. అలా అని చెప్పి మరీ పెద్ద వర్క్ అప్పుడు ఏం చేస్తే ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ ని పిలిచాడంటే అప్పుడు కూడా వాడికి ప్రాబ్లమే. వాళ్ళందరినీ మెయింటైన్ చేయాలి, హ్యాండిల్ చేయాలన్నా హీ విల్ ఆల్సో ఫేస్ ప్రాబ్లమ్. దట్ ఈస్ హీ వాంట్ టు సే, ఇఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈస్ టూ లార్జ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆల్సో క్రియేట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇన్ మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ ద ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజెస్, ఐ థింక్ ఇవన్నీ మీకు సిలో వచ్చి ఉండాలన్నారు, చెప్పుకొని ఉండాలి. వాటినే ఇక్కడ రిపీట్ చేస్తున్నాము. యాక్చువల్ గా మీకు సిలో ఐడియా ఉండాలి. ఇన్ మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంపార్టెంట్ డేటా వేరియబుల్స్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ గ్లోబల్. ఇక స్మాల్ క్వశ్చన్, సి లాంగ్వేజ్ లో ఐడియా ఉందండి, లోకల్ వేరియబుల్స్ అండ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఐడియా ఉన్నాయా? Did you have idea about local variables and global variables in C language? రిమైనింగ్ పీపుల్ ఎవరికి ఐడియా లేదా అండి? లోకల్ వేరియబుల్స్, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ వినలేదా? అబ్బా, లోకల్ వేరియబుల్స్, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ తెలియవా? ఏం నేర్చుకున్నారండి సి లాంగ్వేజ్ లో? ఓకే అండి, బ్రీఫ్లీ చెప్పుకుందాము, తర్వాత చూద్దాం. లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏం లేదండి. లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటే లోకల్ పీపుల్ లాగా. లోకల్ పీపుల్ అంటే వాడి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది? మన మన జనరల్ స్టూడెంట్స్ అంటూ ఉంటారు, ఐఎమ్ లోకల్, ఐఎమ్ నాన్ లోకల్ అని. లోకల్ స్టూడెంట్ అంటే వాడి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది? లోకల్ టు మార్చర్లు అన్నాం అనుకోండి, మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది? అప్ టు మార్చర్ల ఓన్లీ. ఓకే, నేను మా లోకల్ టు మార్చర్ల అంటే సిన్స్ రామ్మోహన్ రెడ్డి ఈస్ లోకల్ టు మార్చర్ల. అతని కెపాసిటీ ఎంత? మహా అయితే మార్చర్ల వరకు హీ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఓకే, ఇంకా ఆ పైన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేడు. ఎమ్మెల్యేని తీసుకున్నాం అనుకోండి, అతని కెపాసిటీ ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది? మార్చర్ల ఎమ్మెల్యేని తీసుకుంటే హీ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓన్లీ మార్చర్ల ఏరియా. అతని కెపాసిటీ లోకల్ వరకే. అదే మనకి సీఎం తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ హిస్ కెపాసిటీ? ఒక సీఎం తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాట్ ఈస్ హిస్ కెపాసిటీ? హీ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద ఎంటైర్ ఏపీ. ఏపీ మొత్తం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయవచ్చు సీఎం. ఇఫ్ యూ టేక్ పిఎం, ప్రైమ్ మినిస్టర్ తీసుకుంటే ఎంటైర్ ఇండియా అండి. అంటే ఇక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రోల్ వచ్చేసి ఏంటి? హీ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంటైర్ ఇండియా. కానీ సీఎం తీసుకుంటే ఏ సీఎం ఆ స్టేట్ వరకే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలడు. ఓకే, వై? బికాస్ ఈజ్ లోకల్ టు దట్ ఏపీ. అతని కెపాసిటీ ఏపీకే, హీఈస్ లోకల్ పర్సన్ టు ఏపీ. అతని చీఫ్ మినిస్టర్ ఏ స్టేట్ కంటే ఓన్లీ ఏపీకే కాబట్టి హీఈస్ లోకల్ టు ఏపీ. సో హీ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓన్లీ ఏపీ. కేసీఆర్ తీసుకుంటే హీ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓన్లీ తెలంగాణ. వై? బికాస్ హీ బిలాంగ్స్ టు తెలంగాణ, లోకల్ టు తెలంగాణ. కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే గ్లోబల్ అండి. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లోబల్. ఎంటైర్ ఇండియాకి సంబంధించిన పోస్ట్ అది. ఒక ఏపీకి, ఒక తెలంగాణకు సంబంధించిన పోస్ట్ కాదు. ఇట్ ఈ బిలాంగ్స్ టు ఎంటైర్ ఇండియా. సో హీ ఈస్ కాల్డ్ గ్లోబల్. అంటే అలాగే వేరియబుల్స్ లో మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, లోకల్ వేరియబుల్స్, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఏ ఫంక్షన్ లో అయితే మీరు డిక్లేర్ చేస్తారో ఆ ఫంక్షన్ మాత్రమే వాడుకోగలిగే వేరియబుల్స్ ఏమంటామంటే దే ఆర్ కాల్డ్ లోకల్ వేరియబుల్స్.
ఏ ఫంక్షన్ లో మనం డిక్లేర్ చేస్తే ఆ ఫంక్షన్ లో ఇప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలిగింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లోకల్ వేరియబుల్. అలా కాకుండా ఏ ఆల్ ఫంక్షన్స్ కెన్ యూజ్ అన్నాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ప్రోగ్రామ్ లో 4 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. ఉన్న 4 ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ గ్లోబల్ వేరియబుల్. ఓకే. కాదు ఫంక్షన్ 1 లో డిక్లేర్ చేస్తే ఫంక్షన్ 1 మాత్రమే వాడుకోవాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ లోకల్ వేరియబుల్. క్లియరా అండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్లాస్‌లో 60 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓకే. 60 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఫోన్ కాల్స్ లేదా హాస్టల్ తీసుకున్నాను బాగుంటుంది. హాస్టల్ రూమ్‌లో 60 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హాస్టల్‌లో 60 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఒక మొబైల్ ఇచ్చారు మేనేజ్‌మెంట్ హాస్టల్ స్టూడెంట్స్‌కి. ఏ స్టూడెంట్ అయినా ఇంటికి కాల్ చేసుకోవాలంటే ఈ మొబైల్ నుంచి ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్‌కైతే ఇది జనరల్‌గా జరిగేది అదే అండి. గర్ల్స్ హాస్టల్ అనుకోండి. ఒక మొబైల్ ఇస్తారు. ఒక ల్యాండ్‌లైనో, మొబైల్ ఆడ పెడతారు. ఎవరన్నా ఇంటికి ఫోన్ చేసుకోవాలంటే ఈ ఫోన్ నుంచే చేసుకోండి అని. ఆ మొబైల్ నింది హాస్టల్‌లో ఉండే గర్ల్స్ అందరూ వాడుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ గ్లోబల్ వన్. ఏ గర్ల్స్ అయినా వాడుకోవచ్చు. ఫస్ట్ రూమ్‌లో ఉండే గర్ల్స్ అయినా ఆ ఫోన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సెకండ్ రూమ్‌లో ఉండేవాళ్ళు ఆడుకోవచ్చు. థర్డ్ రూమ్‌లో ఉండేవాళ్ళు ఫోర్త్ అలా హాస్టల్‌లో ఎన్ని రూమ్స్ ఉంటే అన్ని రూమ్స్‌లో ఉండే స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా దాన్ని వాడుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ గ్లోబల్ వన్. ఒకే ఒక ఫోన్ బయట పెడతాము. ఏ రూమ్‌లోనూ పెట్టము. రూమ్ లోపల ఏ పర్టిక్యులర్ రూమ్ లోపల పెట్టకుండా అన్నిటికి రూమ్ ఔట్ సైడ్ కారిడార్‌లో పెడతాం ఫోన్‌ని. ఎవరైనా వాడుకుంటే వచ్చి కారిడార్‌లో ఫోన్ చేసుకోండి అన్నాను. ఇట్స్ ఎ గ్లోబల్ వన్. అలా కాకుండా ఈసారి ఏం చేశారు రూమ్‌కో ఫోను. రూమ్ లోపల పెట్టారు ఫోను. రూమ్ 1లో ఒక ఫోన్ పెట్టారు. రూమ్ 2లో ఒక ఫోన్, రూమ్ 3 ఒక ఫోను, రూమ్ 4లో ఒక ఫోన్ అలా పెట్టారు. సో, రూమ్ 1లో ఉన్న ఫోన్‌ని ఎవరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు? ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద రూమ్ 1. ఇట్ ఈస్ ఎ లోకల్ ఫోన్. దాన్ని లోకల్ అంటామండి. సో, రూమ్ 1లో ఒక ఫోన్ బిగించారు కాబట్టి రూమ్ 1లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ మాత్రం ఆ ఫోన్ యూజ్ చేసుకుంటారు. పక్క రూమ్ వాళ్ళొస్తే సారీ యూ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. మీ రూమ్‌లో ఫోన్ ఉందిగా మీ రూమ్‌లో ఫోన్ మీరు వాడుకోండి. మా రూమ్‌లో ఫోన్ మేమివ్వం. ఓకే. అంటే ఆ రూమ్ రూమ్ లోపల పెట్టడం వల్ల ఏమైంది అది లోకల్ అయిపోయింది. అదే కారిడార్‌లో పెడితే ఇట్ ఈస్ ఎ గ్లోబల్ వన్. ఏ రూమ్‌లో వాళ్ళొచ్చినా ఆ కారిడార్‌లో హ్యాపీగా వాళ్ళు ఆ ఫోన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఎ గ్లోబల్ వన్. అలా ఉంటుందండి. మన వేరియబుల్స్‌లో కూడా ప్రోగ్రామింగ్‌లో లోకల్ వేరియబుల్స్, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏదన్నా ఫంక్షన్ లోపల డిక్లేర్ చేస్తే అవి లోకల్ వేరియబుల్స్. ఆ ఫంక్షన్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలదు. వేరే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోలేరు. అదే గనక ఈ అన్ని ఫంక్షన్స్ కి బయట రాసామనుకోండి వేరియబుల్స్ ని దే ఆర్ కాల్డ్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. ఓకే. ఎనీబడీ కెన్ యూజ్ దట్ వన్. ఏ ఫంక్షన్ అయినా ఆ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీ ఫంక్షన్ కెన్ యూజ్ దోస్ వేరియబుల్స్. క్లియర్ అండి. ఈ కాన్సెప్ట్ అయిపోయాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. గ్లోబల్ వేరియబుల్స్, లోకల్ వేరియబుల్స్ ఐ విల్ షో యూ వన్ సి ప్రోగ్రామింగ్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తాను. ఈ కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి యూ కెన్ అండర్‌స్టాండ్ దట్ వన్. క్లియర్. ఇన్ మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ వి విల్ కమ్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్ బ్యాక్. ఒకవేళ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ కి లోకల్ వేరియబుల్స్ కి ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే ఆఫ్టర్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ ఓవర్ ఐ విల్ షో యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. క్లీన్ గా ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెన్స్ చూపిస్తానండి. అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది. సి మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ ఇది హెడర్ ఫైల్స్ అండి. అవి వేరియబుల్స్ కాదు అసలు. యాష్ ఇంక్లూడ్ మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ రాసాం అనుకోండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ వేరియబుల్. అది ఒక హెడర్ ఫైల్. క్లియరా? అవి హెడర్ ఫైల్స్ అండి. వాటికి వేరియబుల్స్ సంబంధం లేదు. వేరియబుల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ వన్. ఇవి హెడర్ ఫైల్స్ అవి వేరియబుల్స్. మనం ఆడుకునేది ఏంటి వేరియబుల్స్ గురించి. నాట్ ద హెడర్ ఫైల్స్. క్లియర్. ఓకే. వి విల్ కమ్ బ్యాక్ దట్ వన్. ఈ కాన్సెప్ట్ అయిపోయాక మళ్ళీ వద్దామండి. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఇబ్బందేం లేదు. కన్‌ఫ్యూజన్ లేకుండా. ఓకే. ఇన్ మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంపార్టెంట్ డేటా వేరియబుల్స్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ యాస్ గ్లోబల్. ఓ ఓకే. సి ప్రోగ్రామింగ్స్ ఎక్కువగా మన వేరియబుల్స్‌ని ఏం చేస్తాం వి విల్ డిక్లేర్ దెమ్ యాస్ గ్లోబల్. గ్లోబల్‌గా డిక్లేర్ చేస్తాము. క్లియర్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ కంటైనింగ్ సెవెరల్ ఫంక్షన్స్, ఎవ్రీ ఫంక్షన్ కెన్ యాక్సెస్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్. ఓకే. మరి ప్రోగ్రామ్‌లో ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ ఉంటే, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఉంటే దానివల్ల ఏమవుతుంది? సెవెరల్ ఫంక్షన్స్ కెన్ యాక్సెస్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్ కెన్ యాక్సెస్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్. ఆ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్‌ని ఏ ఫంక్షన్ అయినా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఫంక్షన్ 1 యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఫంక్షన్ 2 యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఫంక్షన్ 3 యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు లైక్ దట్. ఓకే. ఇన్ ద ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజెస్ ఓకే. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ వి విల్ యూజ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. వెన్ వి యూజ్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఎనీ ఫంక్షన్ కెన్ హ్యాపీలీ యాక్సెస్ దోస్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. దానికి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ డయాగ్రామ్ ఉందండి. టు అండర్‌స్టాండ్ దట్ వన్. ముందు ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉందనుకుందాము. దేర్ ఈస్ ఎ ప్రోగ్రామ్. అందులో 4 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయండి. ఫంక్షన్ ఏ,
బి, సి, డి 4 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. 3 గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. గ్లోబల్ వేరియబుల్ 1, గ్లోబల్ వేరియబుల్ 2, గ్లోబల్ వేరియబుల్ 3. ఈ గ్లోబల్ వేరియబుల్ మూడిటిని ఈ నలుగురు వాడుకోవచ్చు. ఫస్ట్ వేరియబుల్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ 1 తీసుకుంటే హూ కెన్ యాక్సెస్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ 1? ఫంక్షన్ ఏ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఫంక్షన్ బి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఫంక్షన్ సి యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఫంక్షన్ డి. ఓకే. ఎవ్రీ ఫంక్షన్ కెన్ యాక్సెస్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్. ప్రతి గ్లోబల్ వేరియబుల్ ని ప్రతి ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ వాంట్ ఇట్ కెన్ యూజ్. మీరు చూడండి గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ కి ఫస్ట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ నాలుగు ఫంక్షన్స్ వాడుకోవచ్చు. సెకండ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ని 4 ఫంక్షన్స్ వాడుకోవచ్చు. థర్డ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ని 4 ఫంక్షన్స్ వాడుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ చూడండి ఫంక్షన్ ఏకి ఒక లోకల్ వేరియబుల్ ఉంది. ఫంక్షన్ ఏలో ఉండే లోకల్ వేరియబుల్ ని ఎవరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు? Who can use this local variable of function A? Only function A can use that local variable. Only function A can use that local variable of A. ఫంక్షన్ A లో ఉండే లోకల్ వేరియబుల్ ఎవరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు? ఓన్లీ ఫంక్షన్ ఏనే యూజ్ చేయగలదు. బిసిడి యూజ్ చేయలేదు. అందుకే ఏరో మార్క్స్ లేవు. దీనికి ఏరో ఇలా ఇవ్వలేదు. ఈ డింట్ గివెన్ దిస్ ఏరో ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. అది యాక్సెప్టబుల్ కాదు కాబట్టి హీ హాస్ నాట్ గివెన్ దట్ వన్. క్లియర్ అండి. లైక్ దట్. ఫంక్షన్ బి లో కూడా ఒక లోకల్ వేరియబుల్ ఉంది. కానీ దాన్ని ఎవరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు? ఓన్లీ ఫంక్షన్ బినే. ఫంక్షన్ సి లో ఉండే లోకల్ వేరియబుల్ ఫంక్షన్ సి మాత్రమే. అంటే లోకల్ వేరియబుల్స్ ఏమో ఏ ఫంక్షన్ లో ఉండే లోకల్ వేరియబుల్ వాళ్ళు మాత్రం యూజ్ చేయగలరు. గ్లోబల్ వేరియబుల్ వచ్చేసరికి అందరూ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎవ్రీబడి కెన్ యూజ్ దట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్. క్లియర్ అండి. దీన్ని ఇంకా మనం అర్థమైతే జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్టీసీ బస్సెస్ ఉన్నాయండి. ఎవరైనా ఎక్కొచ్చండి ఆర్టీసీ బస్సు. హ్యాపీగా టికెట్ తీసుకుని ఎవరైనా ఎక్కొచ్చు. కానీ మన ఓన్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి. మన ఓన్ వెహికల్స్ కార్ గానీ బైక్ గానీ ఎవరిని పడితే మనం ఎక్కడేమో మన ఓన్ వెహికల్ మనం మాత్రం మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మనం మాత్రం యూజ్ చేసుకుంటాం. అవుట్ సైడ్ పర్సన్స్ ఎక్కడేయం మన కార్ లో. వై బికాస్ ఇట్ ఈస్ అవర్ లోకల్ కార్. మనకు లోకల్ అనేది ఓన్లీ మనకు సంబంధించిన కార్ కాబట్టి ఏంది మనం మాత్రం ఎక్కుతాం. వేరే వాళ్ళని ఎక్కడేయం. కానీ ఆర్టీసీ బస్ ఏంది గ్లోబల్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండి. అందరికి సంబంధించింది. ఇట్ ఈస్ గ్లోబల్ టు ఎవ్రీ వన్. సో మన ఫ్యామిలీ వాళ్ళైనా ఆర్టీసీ బస్ ఎక్కొచ్చు. సేమ్ ఆర్టీసీ బస్ సెకండ్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు థర్డ్. ఓకే. ఎనీబడి కెన్ హ్యాపీలీ get into that RTC bus. Why? Because it is a global one. మరి మన కారుకి వచ్చేటప్పటికి అవర్ కార్ ఈజ్ ఏ ప్రైవేట్ వన్. ఓకే. లోకల్ వన్. ఓకే. దట్ లైక్ దట్ ప్రోగ్రామ్ లో కొన్ని వేరియబుల్స్ లోకల్ గా తీసుకోవచ్చు. కొన్ని వేరియబుల్స్ గ్లోబల్ గా తీసుకోవచ్చు. ఓకే. గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ ఫంక్షన్ కెన్ యాక్సెస్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్. అయితే ఇక్కడనే మనకి మెయిన్ ప్రాబ్లం అండి. ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజ్ లో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇక్కడనే. గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ కు సెక్యూరిటీ లేదు. దెర్ ఈస్ నో సెక్యూరిటీ టు ద గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. ఎందుకని సెక్యూరిటీ లేదు? నేను ఎవరైనా చెప్పగలరా? వై దేర్ ఈస్ నో సెక్యూరిటీ టు ద గ్లోబల్ వేరియబుల్స్? ఎనీవన్ కెన్ గెస్? ఇక్కడ ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజ్ లో ఇక్కడనే మనకు ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఇక్కడనే ప్రాబ్లం ఏంటంటే దెర్ ఈస్ నో సెక్యూరిటీ టు ద గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. వై నో సెక్యూరిటీ టు ద గ్లోబల్ వేరియబుల్స్? ఆల్రెడీ అంతే. ఆర్టీసీ బస్ ఉందండి. ఎవడు స్ట్రైక్ చేసినా ఆర్టీసీ బస్సును అద్దాలు పగలగొడతారు. ఎందుకని? అవి గ్లోబల్ అందరికి సంబంధించినవి. ఎవడు పట్టించుకోండి. నా ఒక్కడిది కాదుగా నేను ఎందుకు పట్టించుకోవాలి? నాది కాదు నేను పట్టించుకోను. నోబడీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ వన్. వై? బికాస్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఎవ్రీ వన్ నాట్ పర్టికులర్. అదే మన కార్ అనుకోండి చిన్న గీత పడిన డ్యామేజ్ అయినా వి విల్ ఫైట్ ఫర్ దట్ వన్. వెంటనే మనం అవతల మీద ఫైట్ చేస్తాము. ఏ వై ఆర్ యూ బ్రేకింగ్ మై కార్? బట్ ఆర్టీసీ బస్ వాళ్ళు వేస్తుంటే వీ డోంట్ కేర్. ఎందుకంటే అది మనది కాదు. అందరికి సంబంధించింది. నా ఒక్కడికి ఏం పోయింది? ఐ విల్ టేక్ దట్ వన్. సిమిలర్లీ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆల్ ఫంక్షన్స్ కెన్ యాక్సెస్ దట్ వన్. ఓకే. ఎవ్రీ ఫంక్షన్ కెన్ యాక్సెస్. అందువల్ల ఏంటంటే దేర్ ఇస్ నో సెక్యూరిటీ టు ద గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ద ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజెస్. క్లియర్? ఇన్ ద ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజెస్ there is no security to these global variables. Okay, now see what are the following drawbacks. Overall గా ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజ్ లో డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటో చూద్దామండి. ఓకే. హ్యూజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ స్మాలర్ ప్రోగ్రామ్స్ నోన్ యాజ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే. మనకు ఓవరాల్ గా ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజ్ లో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న పాయింట్స్ ఏంటి? whenever large program is there, it will be divided into number of small programs known as functions. Each function can call another function. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నామండి.
Any function can call another function. So there is no security between the functions. Since any function can call another function, there is no security between the functions. Okay. No importance is given to security of data. Okay. If procedure oriented language there is no importance for security of data. In case of procedure oriented languages, there is no security importance is given to the security of data. Data passes globally from function to function. Okay, the global variables can move from one function to another function. Any function can access the global variables. Okay, every function can access the global data. These are the problems with this one. Overall, what are the problems with procedure oriented languages means? The problems with procedure oriented languages is, first thing is, in the briefly, in a procedure oriented language program, if the task is small, directly only main method with main function will be there, it will do all the tasks. If the task is large, okay, the program will be divided into number of functions. Okay, huge, whenever we have a large program is there, that huge program will be divided into number of small programs called functions. Along with main function, other functions will be there. What is the problem if functions are there means? The first problem is, whenever we have the functions in procedure oriented language, one function can communicate with another function. Every function can make a communication to another function. So there is no security between the functions. Since every function is able to communicate with other functions, there is no security between the functions. Clear? In the procedure oriented languages, no importance is given to security of data. For variables, there is no security. Why? Because most of the variables are global variables, and since the variables are global variables, every function can access the variables. Function 1 can access the variables, function 2 can access, function 3 can access. So there is no security to the data. Okay. The global variables can easily move from function to function. They can easily move between function to function, and every function can access the global data. That is the main drawback of this procedure-oriented languages here. In one line, what is the drawback of procedure-oriented languages? The main drawback of this one is there is no security to the data. Data means nothing but variables. For variables, there is no security in the procedure-oriented languages. That's why we are going to the object-oriented languages. Clear? Why the people are moving from procedure-oriented languages to object-oriented languages means there is no security to the data in the procedure-oriented languages. Clear? And briefly in one line, if you want to answer that one, simply we can say that one. Idea vachindandi. What are the drawbacks of this procedure-oriented languages or structured-oriented languages or conventional programming languages? Whatever the name. The overall concept is, whenever we have a large program in procedure-oriented language, that large program will be divided into number of functions. Each function can communicate with another function. Since the functions can communicate with one another, there is no security to the between the functions. There is no security. Okay, for data variables, security is not available in the procedure-oriented languages. That's why people are not showing interest on the procedure-oriented languages. What is the advantage of object-oriented languages is they will provide security to the data. Clear? That is the thing. When we see our previous example, నేను మన example కూడా చూసామండి. అథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏబి తీసుకుంది, ఆ టాస్క్ ఎవరెవరికి పంపిస్తుంది, ఇట్ ఈస్ డివైడ్ ద టాస్క్ ఇన్ అథమెటిక్ ఆపరేషన్స్ చేయాలి కాబట్టి ఇది 4 ఫంక్షన్స్ తీసుకుంది. యాడ్, సబ్, మల్ట్, డివ్. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ 4 ఫంక్షన్స్. యాడ్ ఫంక్షన్ ఎడిషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది, సబ్ట్రాక్షన్ ఫంక్షన్ సబ్ట్రాక్షన్, ఎంయుఎల్ మల్టిప్లికేషన్, డిఐవి డివిజన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో పెద్ద టాస్క్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేసింది మెయిన్ మెథడ్, దానికి తోడుగా ఇంకొక నలుగురిని పిలుచుకుంది. సిన్స్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇస్ లార్జ్, ఇట్ హ్యాస్ కాల్డ్ 4 అదర్ ఫంక్షన్స్. అయితే అదర్ 4 ఫంక్షన్స్ రాసాం, కానీ దీనివల్ల డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఈ ప్రొసీజర్ లో ఎవ్రీ ఫంక్షన్ కెన్ కాల్ అనదర్ వన్. యాడ్ అవసరం అయితే సబ్,
సబ్ట్రాక్షన్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వగలదు. సబ్ట్రాక్షన్ అవసరమైతే మల్టిప్లికేషన్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వగలదు. డివిజన్ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ సబ్ట్రాక్షన్ లైక్ దట్. ఎవ్రీ ఫంక్షన్ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ అదర్ ఫంక్షన్. దీని వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి సార్? మనకేమైంది ఈ కమ్యూనికేట్ అయితే అంటే మనకి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే మన వేరియబుల్స్ సెక్యూరిటీ లేదండి. దెర్ ఈస్ నో సెక్యూరిటీ టు అవర్ వేరియబుల్స్. మన వేరియబుల్స్ ఎవరు? ఇంటి ఏ కామా బి. మన వేరియబుల్స్ ఏబికి దెర్ ఈస్ నో సెక్యూరిటీ ఇన్ ద ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజెస్. సి లాంగ్వేజ్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇలా రాస్తే మనకు సెక్యూరిటీ లేదు. మరి సి ప్లస్ ప్లస్ దీనికి సెక్యూరిటీ ఎలా వస్తుంది? ఇదే ప్రోగ్రామ్ మనం సి ప్లస్ ప్లస్ రాస్తే హౌ యు ఆర్ గెటింగ్ సెక్యూరిటీ అనే క్వశ్చన్ రావచ్చు అండి. దీన్నే మనం సి ప్లస్ ప్లస్ లో చూసామనుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, యాడ్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ రాశారు? క్లాస్ ఏ లో యాడ్ ఫంక్షన్ ఉందండి. యాడ్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఇన్సైడ్ క్లాస్ ఏ. సబ్ట్రాక్షన్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ ఉంది? క్లాస్ బి లో ఉందండి. మల్టిప్లికేషన్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ ఉంది? క్లాస్ సి లో మల్టిప్లికేషన్ ఫంక్షన్ ఉంది. డివిజన్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ ఉంది? క్లాస్ డి లో డివిజన్ ఫంక్షన్ ఉంది. ఓకే, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ కూడా ఎప్పుడులా మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏం చేసింది? 4 అదర్ ఫంక్షన్ కాల్ చేసింది. యాడ్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ నలుగురిని కాల్ చేసింది. అయితే ఆ నలుగురిని ఇందాక ఎక్కడ రాసాం మనం? సి లాంగ్వేజ్ లో రాస్తేనేమో వరుసగా ఉన్నాయి చూడండి. వైడ్ యాడ్, వైడ్ సబ్, వైడ్ మల్టిప్లికేషన్, వైడ్ డివిజన్. కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ లోకి వచ్చేటప్పటికి యాడ్ ఫంక్షన్ ఎక్కడుంది? క్లాస్ ఏ లో ఉంటే సబ్ట్రాక్షన్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ ఉంది? క్లాస్ బి లో ఉందండి. అంటే ఒక్కొక్కదాన్ని మనం ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే సిఆర్ 10 మెంబర్స్ ని పిలిచారు అసైన్మెంట్ రాయడానికి. ఆ 10 మెంబర్స్ మనం ఎక్కడ కూర్చోబెట్టాము? ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ రూమ్ లో కూర్చోబెట్టాము, సెకండ్ వన్ సెకండ్ రూమ్ లో, థర్డ్ వన్ థర్డ్ రూమ్ లో. అంటే ఒక్కొక్క రూమ్ లో కూర్చోబెడుతున్నారు. సో దట్ దాని వల్ల మనకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏంటి? వాళ్ళు ఒకరితో కమ్యూనికేట్ అవ్వలేదు. ఫస్ట్ పర్సన్ కెనాట్ కమ్యూనికేట్ విత్ రిమైనింగ్ పీపుల్. వై? బికాస్ వాళ్ళందరూ వేరే రూమ్స్ లో ఉన్నారు. వాళ్ళ గురించి అసలు వాడికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ తెలియదు. సో హీ ఈజ్ అనేబుల్ టు కమ్యూనికేట్. సెకండ్ పర్సన్ ఈజ్ అనేబుల్ టు కమ్యూనికేట్. దానివల్ల ఏమైందంటే డేటా సెక్యూర్ అవుతుంది. వి ఆర్ ఏబుల్ టు సెక్యూర్ ద డేటా. ఓకే, హియర్ ద ఫంక్షన్స్ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ కాల్. డైరెక్ట్ గా ఎవరీ ఫంక్షన్ కెనాట్ కాల్ అదర్ ఫంక్షన్. మన పర్మిషన్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా అయితే కాల్ చేయలేవు. యాడ్ కెనాట్ కమ్యూనికేట్ సబ్ట్రాక్షన్ వితౌట్ అవర్ ఇంటిమేషన్. మన హెల్ప్ లేకుండా కమ్యూనికేట్ అవ్వలేదండి. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే సి ప్లస్ ప్లస్ లో వీఆర్ గెటింగ్ ద సెక్యూరిటీ. దట్ ఈస్ ద టుడేస్ కాన్సెప్ట్. డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. క్లియర్ అండి? వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ద స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? బ్రీఫ్ గా క్లియర్ అండి కాన్సెప్ట్. వాట్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజెస్? ఒక ఐడియా వచ్చిందండి రఫ్గా దీని మీద. సో ఇప్పుడు మనకు ఒక ఐడియా ఉందండి. అబ్బాయి మీరు ఎందుకని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటున్నారంటే మన ఆన్సర్ చెప్పకూడదు. ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకోవచ్చు కానీ దాంట్లో డేటా సెక్యూరిటీ లేదు అంటాం. ఎందుకని డేటా సెక్యూరిటీ లేదు అంటారు? ఎందుకు లేదు అంటే లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నప్పుడు వీ విల్ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ విల్ బి దేర్. ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయంటే